ان مسائل کو ان کا حل پیش کرنے کی صلاحیت یہ بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. جس قائد کے اندر مستقبل کا ویژن نہ ہو، مستقبل کو دیکھنے کی صلاحیت نہ ہو، وہ مسائل کا ادراک نہیں کر سکتا ہے. جب ادراک نہیں کر سکتا ہے تو مسائل کا حل پیش کرنا اس کے بس کا روگ نہیں ہوتا ہے. آپ سب حضرات کو معلوم ہے، صاحبان علم و فضل ہے، اور اس سٹیج پر برطانیہ کے نامور علماء کرام کا جمع غفیر ہے. بر صغیر پاک و ہند میں ایک نصاب تعلیم تھا، ایک نظام تعلیم تھا. وہ نصاب تعلیم تھا، وہ نظام تعلیم تھا. صرف ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں جس کو پڑھ کر نواب سعد اللہ خان وزیر اعظم بن گئے، اور اسی نصاب تعلیم کو پڑھ کر، اسی نصاب تعلیم اور اسی نظام تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ہو کر شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی بن گئے. ایک نصاب تعلیم تھا، ایک نظام تعلیم تھا. جس نصاب تعلیم اور جس نظام تعلیم سے گزر کر وزراء بھی بنتے تھے، سپہ سالار بھی بنتے تھے، مدبر پیدا ہوتے تھے، حکیم اور دانا پیدا ہوتے تھے، سیاستدان پیدا ہوتے تھے، صوفی پیدا ہوتے تھے، راہ عمل کے راہی متقی اور صالحین کی جماعت تیار ہوتی تھی. ایک نصاب تھا، ایک نظام تھا. لیکن بدقسمتی کہ بر صغیر پاک و ہند پر انگریز کی حکمرانی آئی، اور جہاں اور بہت سے اثاثوں پہ ڈاکہ پڑا، وہاں مسلم ثقافت اپنی ثقافت کو نہ بچا سکی. وہ باہر سے آنے والی ثقافت کے سامنے ملیا میٹ ہو گئی، اور انگریزوں کے تسمے باندھنے والے، ان کے کتے نہلانے والے جاگیرداروں اور وڈیروں نے ان کے نصاب تعلیم اور نظام تعلیم کو سلام کر کے اپنے نصاب کو، اپنے نظام کو خیر آباد کہا. اور بر صغیر پاک و ہند میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے بر صغیر میں، مجدد الفسانی کے بر صغیر میں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی سرزمین پر، خواجہ نظام الدین اولیاء کی سرزمین پر، داتا علی حجویری کی سرزمین پر عربی سے تہی دست ہو گئے، فارسی سے چھٹکارا حاصل کر لیا گیا. یہاں پر وہ نصاب تعلیم اور وہ نظام تعلیم، یاد رکھیے حضرات محترم، کہ نصاب تعلیم اور نظام تعلیم اسی کے ساتھ قوموں کی زندگی وابستہ ہوتی ہے، اسی کے ساتھ قوموں کی بقا وابستہ ہوتی ہے، اسی کے ساتھ قوموں کی عزت و توقیر وابستہ ہوتی ہے. جو قوم اپنے نصاب تعلیم سے محروم ہو جائے، اپنے نظام تعلیم سے محروم ہو جائے، جو اپنے ماضی سے کٹ جائے، وہ اپنے مستقبل کو کبھی تعمیر نہیں کر سکتی ہے. چنانچہ انگریز کی شاطرانہ چالو نے اور ہمارے یہاں کے وڈیروں اور جاگیرداروں نے، ان کی چاپلوسیوں نے ایک ایسا نصاب تعلیم اور نظام تعلیم وضع کیا جس کا ٹارگٹ یہی تھا کہ وہاں سے گنبد خضرا سے ان کا رشتہ کاٹ کر واشنگٹن سے، لندن سے، فرانس سے اور برلن سے جوڑ دیا جائے. وہ اس میں کامیاب ہوئے. ہندوستان کی سرزمین پر حضرات محترم ایک ایسا نصاب تعلیم اور نظام تعلیم لارڈ میکالے نے وضع کیا کہ اس کے اپنے الفاظ میں کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے لیکن پیچھے ایک ایسی نسل چھوڑ کے جائیں گے کہ اگر ہم یہاں پہ ہوں یا نہ ہوں، ہماری موجودگی یہاں پہ رہے یا نہ رہے، لیکن ہمارا کام، ہمارا فریضہ وہ سر انجام دیتے رہیں گے. لوگوں نے اس کو سلیوٹ کیا، اس نظام کو قبول کیا، لیکن یقین فرمائیے حضرات محترم، ایک طبقہ فکر تھا، ایک اس امت کا چٹائی پر بیٹھنے والا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کو چوم کر اپنی زندگی بسر کرنے والا،
उलमा का तबका, सूफिया का तबका वो था जिन्होंने रूखी सूखी खाई, जिन्होंने कुर्सियों को ठोकर मारी, जिन्होंने चिटाई पर बैठकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा को बुलंद रखा। उन्होंने कहा हम रातों की नींदें हराम कर देंगे, हम चिटाइयों पे बैठेंगे, हम लोगों के घरों से मांग कर रोटी खाएंगे, लेकिन नामे मुस्तफा पर, पैगामे मुस्तफा पर आंच नहीं आने देंगे। नतीजा क्या निकला कि एक तरफ मुराद याफ्ता तबका था, एक तरफ मुरब्बे हासिल करने वाला तबका था, एक तरफ करोड़ों की जायदादें रखने वाला तबका था, उनका निसाबे तालीम था, उनका निजामे तालीम था, और दूसरी तरफ फक्र पोश, चिटाई नशीन, मर्दाने हक और मुर्दाने दरवेश का तबका था, जिन्होंने कोई जायदाद नहीं ली, जिन्होंने रोटी, कपड़ा और मकान का मुतालबा नहीं किया, जिनकी जुबान पर सिर्फ एक बात थी कि हम जब तक जिंदा हैं और जब तक इस धरती पर मौजूद हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के कुरान की हिफाजत करेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की हिफाजत करेंगे, हम अबू हनीफा के नाम को जिंदा रखेंगे, हम यहां पर जुनैद बगदादी और हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के फक्र को कभी मिटने नहीं देंगे, उन रोशन मीनारों से रोशनी हासिल करते रहेंगे और कौम में बखेरते रहेंगे। ये दो तबके बाहम दस्तों आ रहे, एक सिलसिला जारी रहा, चलता रहा, अंग्रेज यहां से चला गया। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता कैसे गया, क्या हुआ, लेकिन सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूं कि उम्मत के इसी बेहिखा तबके ने, यह अलग बात है कि आज कुर्सी नशीन कौन है, लेकिन यह वो तबका था रूखी सूखी खाने वाला, चिटाई पर बैठने वाला, नाम और नमूद से बहुत कोसों दूर, जिसने अपनी सारी दुनिया को तज दिया, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और पैगाम को नीचे नहीं आने दिया। वो तबका था जिसने कुर्बानियां देकर इस पाकिस्तान को एक अमली सूरत में, इस पाक सरजमीन को आजादी की सूरत में, इस पाक सरजमीन को ला इलाहा इल्लल्लाह के कयाम के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम को नाफिज करने के लिए वजूद बख्शा। उन वजूद बख्शने वालों में यकीन कीजिए, मैं किसी तफरीके की बात नहीं करता, मैं किसी तासुब की बात नहीं करता, मैं तारीख की रोशनी में यह हकीकत आपके सामने रखना चाहता हूं और आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिन सूफिया से आपको निस्बत है, जिन अहले सुन्नत से आपको निस्बत है, जिन अहले हक से आपको निस्बत है, उन अहले हक ने, उन अहले सुन्नत ने अपनी कुर्बानियां देकर, जान की कुर्बानियां देकर, अपनी नाम की कुर्बानियां देकर, अपने माल की कुर्बानियां देकर, अपनी इज्जत और नामूस की कुर्बानियां देकर यह खित्ता अर्जी आपको बख्शा है। आप मुबारकबाद के लायक हैं हजरात मोहतरम कि आप उस तबका फिक्र से ताल्लुक रखते हैं जो पाकिस्तान का खालिक तबका है, जिसने पाकिस्तान के कयाम को अपने खून पसीने से इसकी बुनियादों को सेंचा है। आप उस तबके से ताल्लुक रखते हैं और इस तबके के जहां और सरखेल हैं, जहां बेशुमार नाम है, जहां बहुत से ताबिंदा नाम, रोशन नाम है, यकीन फरमाइए वहां कोई शख्स अगर तारीख को उठाएगा, बर्रे सगीर की तारीख को उठाएगा, पाकिस्तान की तारीख को उठाएगा, पाकिस्तान बनने की तारीख को उठाएगा, वरक गर्दानी करेगा तो एक नाम चमकता हुआ सूरज की तरह चमकता हुआ नजर आएगा और वो नाम हजरत पीर मोहम्मद करम शाह लदरी रहमतुल्लाह तआला। हमारा हाल तो यह है कि हम अक्सर औकात अपने बड़ों को भूल जाते, उनको फरामोश कर देते, याद नहीं रहती। मीर अली अहमद तालपुर ने हजरत जी एक मर्तबा इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि बड़ी मुश्किल से हमने रो पीट के, मार पीट के अभी इकबाल और कायदे आजम को